Chapter 4 periodic table. Chapter 4 periodic table. For first topic, I selected position of element in the periodic table determination. Position of element determination. Determination of position of element in the periodic table. Determination of position of element in the periodic table. অর্থাৎ কোন একটা এলিমেন্ট তোমার পিরিয়ডিক টেবিলের কোন পজিশনে আছে। এখন কোন একটা এলিমেন্টের পজিশন ইন দা পিরিয়ডিক টেবিল মানে কি বোঝায়? বোঝায় এটাই যে হুইচ পিরিয়ড and group and element belong. এটা বোঝায় which period and group and element belong. অর্থাৎ একটা এলিমেন্ট কোন পিরিয়ডে কোন গ্রুপে থাকে। তবে যে তোমার which period and group and element belong. রাইট, তাহলে পজিশন অফ এলিমেন্ট ইন দ্য পিরিয়ডিক টেবিল মানে বুঝাবে যে একটা এলিমেন্ট কোন পিরিয়ড এন্ড কোন গ্রুপে। সিম্পল। তাহলে তোমার এখানে দুইটা ব্যাপার কাজ করবে। একটা হচ্ছে যে মানে I am giving sodium and you need to answer যে what is the period of sodium and what is the group of sodium. Which group sodium belongs and which period does sodium belong, which group does sodium belong. তুমি somehow answer করলা যে এটা থার্ড পিরিয়ডে and group 1 এ এটা পজিশন, থার্ড পিরিয়ডে and group 1 এ এটা পজিশন। ভাইস ভার্সা আমি বললাম যে পিরিয়ড অফ এন এলিমেন্ট হচ্ছে 3 and গ্রুপ ইজ 17, সেখানে তোমাকে বলতে হবে যে এটা ক্লোরিন। তাহলে এটা এমন যে সোডিয়ামটা গিভেন, তোমাকে বলতে হবে যে হুইচ গ্রুপ হুইচ পিরিয়ড হুইচ গ্রুপ ডাজ ইট বিলং। আর আমি তোমাকে বললাম যে an element belonging period 3 and group 17, tell me that which element did I mention. You can say sir it is chlorine, অনেকটা এরকম। তো এটা what does it mean? It means that you are supposed to given an element, তোমাকে ফিক্স করতে হবে যে এটা কোন পিরিয়ড কোন গ্রুপে। Vice versa, I can provide you the period and group of the element. You need to find out the what exact element did I mention. Okay? তো এবার আসো যে এটা জানা যে how to do it, আমরা এটা কিভাবে করব, প্রসেসটা কি? প্রসেস অফ ডিটারমিনেশন। আচ্ছা, তো এখন তোমার হচ্ছে যে তোমাকে কি করতে হবে, ডিটারমিনেশন অফ পিরিয়ড অফ এলিমেন্ট, determination of period of element. Determination of period of element, it is so simple, and তা হচ্ছে এরকম, period is the highest principal energy level.
Period is the highest principal energy level. Period is the highest principal energy level of that element. For example, you want to determine the which period does nitrogen belong, which period does sulfur belong, which period does chromium belong. Nitrogen distribution 1s2, 2s2, 2p3. Sulfur distribution 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, cp4. Chromium distribution 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, cp6, 4s1, cd5. তাহলে which group does nitrogen belong? It is 2. Which group does sulfur belong? It is 3. Which group, period. Which period does nitrogen belong? 2. Which period does sulfur belong? 3. Which period does chromium belong? It is 4. Right? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে এখানে তোমার হাইয়েস্ট কত? 2, এখানে হাইয়েস্ট কত? 3, বাট এখানে হাইয়েস্ট কত? 4. You need to see carefully যে what is exactly the highest principal energy level here. তাহলে nitrogen element of second period, এটা element of third period and the element of fourth period. তাহলে কোন একটা এলিমেন্ট কোন পিরিয়ডে, এটা ভেরি সিম্পল টু ডিটারমিন। এটার জন্য কন্ডিশন হচ্ছে যে তুমি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটাকে করতে পারো কিনা। ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা হচ্ছে কি জানো, বলতে গেলে একটা বেসিস অফ আনসার। কারণ ম্যানিমম টাইম তোমাকে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দিয়ে অনেক আনসার করতে হবে। সেখানে তুমি যদি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন না করতে পারো তাহলে তুমি লট অফ অ্যান্সার তোমার দিয়ে হবে না। এটা ডিটারমিনেশন অফ পিরিয়ড। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে ডিটারমিনেশন অফ গ্রুপ। ডিটারমিনেশন অফ গ্রুপ অফ এলিমেন্ট। গ্রুপ ডিটারমিন করতে চাচ্ছি আমরা, তাহলে গ্রুপ ডিটারমিনেশনের অপশন কি? গ্রুপ ডিটারমিনিং অপশন কি? গ্রুপ ডিটারমিনিং অপশন হচ্ছে the total electron in valence shell. The total electron in valence shell. Although তোমরা এখনো valence shell হিসেবে মানে ওয়ার্ডটার সাথে এখনো তোমরা ইন্ট্রোডিউস হওনি সেভাবে। valence shell হচ্ছে most of the time outermost energy level. outermost energy level. তাহলে the total electron in valence shell, তবে valence shell হচ্ছে কি outermost energy level most of the time, all time না, most of the time. তাহলে total electron in valence shell সেটা হচ্ছে কি তোমার a group of element, মানে the group of elements, এলিমেন্টের গ্রুপ। টোটাল ইলেকট্রনের জায়গায় এখানে একটু কথা আছে, সেটা হচ্ছে যে ভ্যালেন্স
শেলে এস অরবিটাল, ভ্যালেন্স শেলে এস অরবিটাল মানে ভ্যালেন্স শেল মানে হচ্ছে অনলি এস অরবিটাল দিয়ে ভ্যালেন্স শেল হতে পারে। ভ্যালেন্স শেল এস পি অরবিটাল, ভ্যালেন্স শেলে হচ্ছে এস ডি অরবিটাল। তাহলে ভ্যালেন্স শেল যে হবে সে ভ্যালেন্স শেল এস সিঙ্গেলি তৈরি করতে পারে, আর ভ্যালেন্স শেল যদি পি সহ হয় তাহলে এস এন্ড পি। ভ্যালেন্স শেল যদি ডি ইনক্লুড হয় তাহলে সেটাতেও এস এন্ড ডি, তাহলে এস থাকতেই হবে। তার মানে আমরা কাউন্ট করব এস এর ইলেকট্রন, আমরা কাউন্ট করব পি এর ইলেকট্রন, তবে পি কাউন্ট করলে এস কাউন্ট করতে হবে। আমরা কাউন্ট করব ডি এর ইলেকট্রন, ডি কাউন্ট করলেও এস কাউন্ট করতে হবে। তাহলে এস অরবিটালের ইলেকট্রন গ্রুপ ডিটারমিন করবে, এস আর পি এর ইলেকট্রন গ্রুপ ডিটারমিন করবে, এস আর ডি এর ইলেকট্রন গ্রুপ ডিটারমিন করবে। তাহলে এস এ যখন 1, এস যখন 1 তখন গ্রুপ কি 1, এস যখন 2 সে সময় গ্রুপ অলসো কি 2। এস 1 যাদের তারা গ্রুপ 1, এস 2 যাদের তারা গ্রুপ 2। বাট এস আর পি এর টাইমে, এস আর পি এর টাইমে কি হবে, এস 2 পি 1 থেকে 6, এস 2 হয়ে তারপরে পি 1 থেকে কত 6। হাউ মেনি গ্রুপ দেয়ার 6 গ্রুপ। How many groups there? 6 groups, and they are group 13, 14, 15, 16, 17 and 18। তার মানে হচ্ছে তোমার এস অরবিটালের ইলেকট্রন কাউন্ট করলে গ্রুপ 1, গ্রুপ 2, আর পি অরবিটাল আর এস অরবিটাল যদি ব্যালেন্স শেল হয় এস আর পি, তার মানে তখন আমরা কয়টা গ্রুপ পাবো 6 গ্রুপ। কিন্তু সেই 6 গ্রুপ হচ্ছে 13, 14, 15, 16, 17, 18। তো এখন এস এ 2 ইলেকট্রন, পি তে 1 ইলেকট্রন, ইলেকট্রন কত হইল 3, কিন্তু 3 এর জায়গায় কি লিখতেছো তুমি 13। এস এ 2, পি তে 2, 4, 4 কে কি লিখতেছো 14। এস এ 2, পি তে 3, 5, 5 হলে লিখতেছো 15। এস এ 2, পি তে 4, 6, 6 হলে লিখতেছো 16। এস এ 2, পি তে 5, 7, 7 হলে লিখতেছো 17। এস এ 2 আর পি এ 6, 8, 8 হলে কি লিখতেছো 18। তার মানে 3 হলে 13, 4, 14, 5, 15, 6, 16, 7 থেকে 17, 8 এর সাথে 18। তার মানে কি করতেছো 10 অ্যাড হচ্ছে, কি হচ্ছে তাহলে 10 প্লাস 10, 10 অ্যাড হচ্ছে, 10 অ্যাড হচ্ছে। তাহলে এস এর ইলেকট্রন যত গ্রুপ তত, কিন্তু পি এর ইলেকট্রন আর এস এর ইলেকট্রন যদি কাউন্ট করো তাহলে ইলেকট্রন যত তার সাথে 10 প্লাস করতে হবে। এবার আসো ডি, ডি মানে কি এস 2 হয়ে ডি 1 থেকে কত 10, এস এ 2 হওয়ার পরে ডি 1 থেকে কত 10। আচ্ছা ডি 1 থেকে যদি 10 হয় তাহলে এস 2 ডি 1 কত হইল 3, তাহলে স্টার্ট হবে কি দিয়ে 3 দিয়ে, ঠিক আছে। এস এ 2 ডি এ 2 কত হবে 4, এভাবে কত হবে 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। কারণ যখন এস এ 2 আর ডি এ 10 তখন কত হবে 12, তখন কত হবে 12। তার মানে এস আর ডি এর টোটাল ইলেকট্রন, এস আর ডি এর টোটাল ইলেকট্রন 3, গ্রুপ 3, টোটাল ইলেকট্রন 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, গ্রুপ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। তার মানে হচ্ছে ভ্যালেন্স শেল এস, ইলেকট্রন যত গ্রুপ তত। ভ্যালেন্স শেল এস পি, তাহলে ইলেকট্রনের সাথে যত ইলেকট্রন 10 প্লাস করতে হবে। আবার যখন এসডি তখন আবার যত ইলেকট্রন তত। তাহলে আমাদের হাউ মেনি গ্রুপ
টোটাল 18 1 2 3 12 13 18 হলো কেউ বাদ করবে কোন গ্রুপ হয়নি তাইলে এইভাবে আমরা গ্রুপ ডিটারমিন করি আমরা এটা থেকে গ্রুপ ডিটারমিন করি এবার আসলে আমরা প্র্যাকটিসে যাই মোস্ট কমন গুলা করতে থাকি মানে প্র্যাকটিস যেটাকে বলা হয় আমরা প্র্যাকটিস করি ফর এক্সাম্পল আমরা যেগুলো প্রেফার করি দিতে তার মধ্যে ওয়ান ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সোডিয়াম দেন হচ্ছে তোমার ধরো সিলিকন ওদিক থেকে ধরো তোমার সালফার ক্লোরিন আর্গন এরপরে রাখো আমাদের ক্রোমিয়াম আয়রন আর হচ্ছে দিলাম কপার জিঙ্ক সোডিয়াম সিলিকন সালফার ক্লোরিন আর্গন ক্রোমিয়াম আয়রন কপার এন্ড জিঙ্ক তাহলে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন গুলো করব সোডিয়াম 11 অ্যাটমিক নাম্বার ডিস্ট্রিবিউশন 1s2 2s2 2p6 cs1 2 নম্বর এলিমেন্ট দিছি কি সিলিকন অ্যাটমিক নাম্বার 14 ডিস্ট্রিবিউশন 1s2 2s2 2p6 cs2 cp2 থার্ড ডিসি হচ্ছে সালফার অ্যাটমিক নাম্বার 16 ডিস্ট্রিবিউশন 1s2 2s2 2p6 cs2 cp4 তাই না আচ্ছা 4 নম্বর হলো ক্লোরিন 17 অ্যাটমিক নাম্বার ডিস্ট্রিবিউশন কি 1s2 2s2 2p6 cs2 cp5 5 নাম্বার আর্গন 18 ডিস্ট্রিবিউশন 1s2 2s2 2p6 cs2 cp6 আর্গন এরপরে কাকে দেওয়া আছে ক্রোমিয়াম 24 ডিস্ট্রিবিউশন 1s2 2s2 2p6 cs2 cp6 4s1 3d5 এরপরে হচ্ছে আয়রন 26 আয়রন ডিস্ট্রিবিউশন 1s2 2s2 2p6 cs2 cp6 4s2 and cd কত 6 আয়রনের পরে কপার 29 ডিস্ট্রিবিউশন 1s2 2s2 2p6 cs2 cp6 4s1 cd10 and last zinc 30 distribution 1s2 2s2 2p6 cs2 cp6 4s2 cd10 1s2 2s2 2p6 cs2 cp6 4s2 cd10 হ্যাঁ ওকে এই হচ্ছে তোমার given elements এর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ঠিক আছে यस सर ওকে তাহলে এবার কোশ্চেন হচ্ছে যে তোমার পিরিয়ড এন্ড গ্রুপ অফ সোডিয়াম period and group first আছে সোডিয়াম ফার্স্ট ওয়ান বলতে থাকো पीरियड 3 পিরিয়ড হচ্ছে 3 গ্রুপ 1 তাহলে এটা না তাহলে গ্রুপ কি 1 ঠিক আছে এবারে 2 নম্বর 3 আর 2 নম্বর पीरियड नंबर 3 আর স্যার গ্রুপ নাম্বার স্যার 14 গ্রুপ হলো 14 বার সালফার স্যার पीरियड नंबर 3 আর গ্রুপ নাম্বার 16 গ্রুপ হলো 16 4
পিরিয়ড 3 আর গ্রুপ হচ্ছে স্যার 17। গ্রুপ হলো 17। আর্গনের স্যার পিরিয়ড স্যার 3 আর গ্রুপ 18। আচ্ছা, আর্গন গ্রুপ 3 পিরিয়ড, পিরিয়ড 3 গ্রুপ 18, এই যে আর্গন। আচ্ছা, এবার ক্রোমিয়াম স্যার পিরিয়ড 4 এইবার পিরিয়ড 4 গ্রুপ 6। গ্রুপ 6 because chromium। আয়রন পিরিয়ড 4 গ্রুপ 8। পিরিয়ড 4 গ্রুপ 8, আয়রন পিরিয়ড 4 গ্রুপ 8, কপার পিরিয়ড 4 গ্রুপ 11। পিরিয়ড 4 গ্রুপ 11, গ্রুপ 11, the last one zinc পিরিয়ড 4 গ্রুপ 12। গ্রুপ 12। ওকে, তো এই হচ্ছে পজিশন অফ এলিমেন্ট ডিটারমিনেশনের প্র্যাকটিস সেশন। পজিশন অফ এলিমেন্ট ডিটারমিনেশনের প্র্যাকটিসিং ডান। প্র্যাকটিস হয়ে গেল। আচ্ছা, ফাইন। এবার তোমাকে বললাম যে এক্সপ্লেইন the position of helium in the periodic table। Explain the position of helium in the periodic table। or তোমাকে বললাম যে is the position of helium exceptional? Is the position of helium exceptional? আচ্ছা, তাহলে হিলিয়াম অ্যাটমিক নাম্বার কত? 2। ডিস্ট্রিবিউশন কত? কি ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে 1s2। স্যার ক্যামেরাটা রোটেট হয়েছে। তাহলে তোমার হিলিয়াম 2 ইলেকট্রনিক ডিস্ট্রিবিউশন 1s2। তোমাকে কোশ্চেন করা হলো এক্সপ্লেইন দ্য পজিশন অফ হিলিয়াম ইন দ্য পিরিয়ডিক টেবিল। আর তোমাকে কোশ্চেন করা হলো ইজ দ্য পজিশন অফ হিলিয়াম এক্সেপশনাল। তাহলে হিলিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার 2, ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশন 1s2। তাহলে ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশন যদি 1s2 হয়, ওকে ফাইন, তাহলে হিলিয়ামের তোমার হচ্ছে কি পিরিয়ড অফ কি 1, এর পিরিয়ড 1। তবে এটা গ্রুপ কি? গ্রুপ কি হওয়ার কথা? 2 হওয়ার কথা না? বাট তাই কি? তাহলে তুমি হিলিয়ামের ডিস্ট্রিবিউশন দেখাচ্ছ 1s2, অথচ বলতেছো পিরিয়ড 1 গ্রুপ 18। তোমার কাছে এর কি এক্সপ্লেনেশন আছে? এন্ড তুমি কি বলবা যে এটা এক্সেপশনাল? এমনটা আর কি, ঠিক না? তাহলে তুমি যখন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ হিলিয়াম শো করবা, অ্যাজ এ রেজাল্ট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনের উপর বেস করে যদি তুমি পিরিয়ড বলো 1 বলো, কিন্তু গ্রুপ বললে যেখানে 2 বলবার কথা সেখানে বলতেছো তুমি 18। তুমি তার 2 বলবা না, তুমি তো কারেক্টটাই বলবা। তো অথচ এটা গ্রুপ 18। তাহলে তুমি বলতেছো যে না, ইট ইজ এক্সেপশনাল। ফার্স্ট অফ অল ইট ইজ এক্সেপশনাল। এখন এক্সেপশনালেরই এক্সপ্লেনেশন কি, ঠিক না? এটা এক্সেপশনাল কেন তারই এখন এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে। কেন সেটার এক্সপ্লেনেশন কি দিবা? কিভাবে আমাকে স্যাটিসফাই করবা? স্যার এটা ইনার্ট গ্যাসের গ্রুপে আছে এইজন্য। ইনার্ট গ্রুপে গেল কেন সেটা হচ্ছে বলতে হবে, মানে তাকে ইনার্ট গ্রুপে কেন ফেলা হয়েছে সেটা বলতে হবে, ঠিক না? আচ্ছা, তাহলে তোমার তখন অ্যান্সার হবে যে তুমি আগে বলবা যে হিলিয়ামের ডিস্ট্রিবিউশন দেখাবা, এন্ড এটা কোন পিরিয়ড কোন গ্রুপ বিলং করে বলবা। গ্রুপ 18 বিলং করতেছে সেটা বলার পরে
বলবা যে তখন আমি হয়তো বা তুমি চিন্তা করবা যে আমি যে 18 বললাম এটা তো আসলে 18 হওয়ার কথা না, তখন তুমি নিজে নিজেকে অ্যান্সার করতেছো যে ইট ইজ এক্সেপশনাল ফ্রম আদার, এটা অন্যদের থেকে একটু এক্সেপশনাল, এটা অন্যদের থেকে এক্সেপশনাল। এবার তোমাকে বলতে হবে এইভাবে এক্সপ্লেনেশন, তোমরা আমি জানি তোমাদের মাইন্ড থেকে এক্সপ্লেনেশনটা আসতো না, আমি যেটা এখন বলবো তোমাদেরকে এটা মেনশন করতে হবে পিরিয়ডিক টেবিলের যেটা প্রাইম বেসিস, পিরিয়ডিক টেবিলের যেটা প্রাইম রিকোয়ারমেন্ট বা প্রাইম বেসিস বা পিরিয়ডিক টেবিলের যেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল, সে প্রিন্সিপাল হলো যে মানে সেম এলিমেন্ট বিলংস ইন সেম গ্রুপ, বা মানে তোমার হচ্ছে কি এ গ্রুপ কন্টেইন সিমিলার এলিমেন্ট, এ গ্রুপ কন্টেইন সেম টাইপ অফ এলিমেন্ট, এ গ্রুপ কন্টেইন সেম প্রপার্টির এলিমেন্ট, ঠিক না? তার মানে একটা গ্রুপে থাকতে হবে হচ্ছে যে যাদের প্রপার্টির মধ্যে কি থাকবে, সিমিলারিটি থাকবে, যাদের প্রপার্টি কি থাকবে, সিমিলারিটি থাকবে। অর্থাৎ তুমি কিন্তু এটা বলবা যে এটাকে ট্রুথে রাখা যায়নি কেন, তুমি শুধু ওটা বলবা না যে এটা 18 কেন রাখা হয়েছে, বুঝছো এই কথাটা? তুমি শুধু ওই দিকে যাবা কেন যে এটা 18 রাখছি এই কারণে রাখছি, তোমাকে তো বলতে হবে যে ট্রুথে রাখলে রাখা যায়নি কেন। তখন তুমি বলবা যে এটাকে যদি আমরা গ্রুপ ট্রুথে ধরি বা এটার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনের হিসেবে যদি এটাকে ট্রুথে রাখি, তাহলে 2 এর গ্রুপের এলিমেন্টের সাথে এর প্রপার্টি কি কোয়াইট ডিফারেন্ট, ম্যাচ করেন। কোয়াইট ডিফারেন্ট, সো দ্যাট এটা কোনোভাবেই গ্রুপ ট্রুথে রাখা যায় না, এটা আগে তো বলে আসতে হবে যে এটাকে গ্রুপ ট্রুথে রাখা যাবে না। এবং কেন রাখা যাবে না? কারণ একই গ্রুপের এলিমেন্টের মধ্যে একটু ডিসিমিলারিটি থাকতে পারে, কিন্তু একদম এমন না যে মানে কোয়াইট ডিফারেন্ট, ঠিক না? একটু ডিফারেন্স থাকতে পারে, কিন্তু একেবারেই ডিফারেন্ট মানে একেবারেই ডিফারেন্ট যায় না, একদমই ম্যাচ করে না, রাখা যাবে না, ঠিক না? তাহলে সেই হিসেবে হিলিয়ামকে গ্রুপ টুতে আমরা রাখতে পারি না, এটা আগে বলে নিবা। তারপরে বলবা যে এটা যেহেতু ইনার্ট গ্যাস, কেমিক্যালি এটা ইনার্ট, সো দ্যাট এটাকে ইনার্ট গ্যাসের গ্রুপে রাখা হয়, আর যেহেতু ইনার্ট গ্রুপটা 18 তাই এদেরকে 18 রাখা হয়েছে, এটাকে 18 রাখা হয়েছে। তো এটা রাখাটার 18 রাখার কারণ হলো এটাকে ইনার্ট গ্যাসের গ্রুপে রাখা, ইনার্ট গ্যাস যেই গ্রুপে থাকতো তাকে আমার সেই গ্রুপে রাখতে হইতো, ঠিক না? Yes, sir. তাহলে ইনার্ট, এটা ইনার্ট হিসেবে এটাকে ইনার্ট গ্রুপে রাখা হয়েছে, আর ইনার্ট গ্রুপে রাখার কারণে এটা একটা এক্সেপশনাল কনফিগ, মানে এটার পজিশনটা হচ্ছে এক্সেপশনাল। আর টুতে যে কেন রাখা যায় না সেই কথাটাই কি বলে আসবা, যে কারণ হলো একটা গ্রুপে এলিমেন্টের মধ্যে সিমিলারিটি থাকতে হয়। যদি আমরা এটাকে টুতে রাখি তাহলে গ্রুপের এলিমেন্টের সাথে এর মানে কোনো সিমিলারিটি নাই, এন্ড দিস ইজ হোয়াই এটাকে গ্রুপ টুতে না রাখা যায় না। একদিকে যায় না সেটাও বলতে হবে, আবার 18 কেন রাখতেছো, অন্য কোথাও না রেখে 18 কেন রাখলা সেটারও কারণ দেখাবা, ঠিক না? Yes, sir. স্যার ইনার্ট গ্যাস মানেটা কি? ইনার্ট মানে ইনার্ট ওয়ার্ডটা হচ্ছে ইনার্ট, ইনার্টের বাংলা শব্দ হচ্ছে নিষ্ক্রিয়। ইনার্ট মানে হচ্ছে নিষ্ক্রিয়, ইনঅ্যাক্টিভ, ইনঅ্যাক্টিভ, ঠিক আছে? তো এরা ইনঅ্যাক্টিভ, তো এরা ইনঅ্যাক্টিভ। যেমন মনে করো সোডিয়াম, সোডিয়াম প্রডিউস করে, তার মানে সোডিয়াম কি অ্যাক্টিভ, ক্লোরিন কি অ্যাক্টিভ, এরকম যত এলিমেন্ট আছে সবাই কি করে, কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে, কম্পাউন্ড প্রডিউস করে, কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে, কম্পাউন্ড প্রডিউস করে। বাট যারা ইনার্ট গ্যাস এরা কোনো কম্পাউন্ড প্রডিউস করে না, এরা কোনো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে না। তো এদেরকে এরা কি ইনঅ্যাক্টিভ না, এই কারণে এদেরকে বলা হয় ইনার্ট। এই কারণে একটা ব্যাপার দিয়ে শেষ করতেছি, সেটা হচ্ছে যে এলিমেন্ট, এলিমেন্ট, ঠিক আছে, এলিমেন্ট এক্স, এলিমেন্ট ওয়াই মেনশন করা থাকলো, যে পিরিয়ড আর হলো গ্রুপ। এখানে ধরো পিরিয়ড মেনশন করা থাকলো 2, গ্রুপ সাপোজ হচ্ছে কি 16, এন্ড এটাতে এসে পিরিয়ড মেনশন করা থাকলো 3 আর গ্রুপ 2 মেনশন করা থাকলো, ঠিক আছে? এখন আমাকে একটু তোমরা
2 মিনিটের মধ্যে বলো তো যে এক্স আর ওয়াই এলিমেন্ট কি? তোমরা আমাকে 2 মিনিটের মধ্যে বলো যে এক্স এন্ড ওয়াই এলিমেন্ট। আচ্ছা, এখন একটা জিনিস যে বলতে পারতেছো যে তোমার এক্স এর এক্স কোন পিরিয়ডের? পিরিয়ড 2 এন্ড কোন গ্রুপের? গ্রুপ 16। তাহলে কি এটা এট দ্য সেম টাইম তোমার এটা পারতে হবে। দেখো, সেটা হলো এক্স হচ্ছে যে কোন পিরিয়ড? 2, গ্রুপ হলো 16। পিরিয়ড 2 গ্রুপ 16, পিরিয়ড 2 গ্রুপ 16 হইলে যে এক্স এলিমেন্ট অক্সিজেন সেখানে পর্যন্ত তোমাকে মানে লিমিটেড করে দিলে হবে না। তো তুমি এটা তোমার আমাকে ইয়ে করতে হবে যে তুমি বলে দিতে পারতেছো যে তোমার এটা পিরিয়ড 2 গ্রুপ 16, তার মানে এর কাছে আছে হচ্ছে 2s2 and 2p4। মানে অর্থাৎ এই 2 আর এই 16 এর কারণে তুমি এইটা লিখতে পারো কিনা যে 2s2 2p4, Yes, sir. 2s2 2p4। ঠিক আছে, তাহলে 2s2 তে যাওয়ার আগে কি আছে? 1s2, 1s2 2s2 2p4। ঠিক তেমনি y এর টাইমে তুমি আমাকে এটা বলে দিতে পারো কিনা যে এটা রাফে করবা, এতটুকু কাজ রাফে করবা। ধরো রাফ করতেছো, কিভাবে রাফ করতেছো যে y কোন পিরিয়ড 2, কোন গ্রুপ কোন পিরিয়ড 3 আর কোন গ্রুপের 2, তাহলে এটার কাছে কি আছে? cs2। তাহলে যার কাছে cs2 আছে এটা রাফ করতো, cs2 করার জন্য 1s2 2s2 2p6 cs2, ঠিক না? তাইলে তুমি এভাবে কাজটা করতে হবে যে তোমার এই কাজটা করতে হবে আর কি, এই কাজটা করতে হবে। অন্য কোনো এলিমেন্ট হলে সাপোজ এখানে একটা জেড এলিমেন্ট, এটা একটা জেড এলিমেন্ট সাপোজ, এন্ড জেড এলিমেন্ট দিয়ে আমি বললাম যে এটা 3 এটা 17, তখন তুমি রাফ করো জেড এলিমেন্টের জন্য, এটা রাফ করো। তাহলে জেড এর রাফ করতেছে কি? এটা 3, তাহলে এই 3 17 মানে কি? 7 ইলেকট্রন। 7 ইলেকট্রন কিসে থাকবে? cs2 cp5 এ। তার মানে এটার কাছে এর কাছে কি আছে? cs2 cp5। তার জন্য তুমি কি করবা? 1s2 2s2 2p6 cs2 cp5 করবা। এইটা করতে হবে, বুঝতে পারছো? Yes, Yes, sir. sir. এইটা Yes, হচ্ছে sir. এসেনশিয়াল, এইটা হচ্ছে এসেনশিয়াল। ঠিক আছে, এই কাজটা এসেনশিয়াল কাজ, এন্ড এটা এই আইডিয়া থেকে করা যায় আর কি। ওকে, তো ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ তোমাদের সাথে।